الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه، وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى أرواح مقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف، ثم الشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح يوسف بن عابد الحسني، ثم إلى روح صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب القطب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب قرسي، ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب صالح بن حسين الحامد، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب حسن، وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد، ثم إلى الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيد، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، وإلى روح كي هجي أحمد بن كورو علي، ثم إلى روح هجه حنيفة بنت هجي زين الدين، ثم إلى روح كي هجي عبد الرحمن بن كي هجي أحمد، ثم إلى روح هجي عبد الوهاب ابن كي هجي أحمد، ثم إلى روح هجاه سيتي وردة بنت كي هجي أحمد، ثم إلى روح فاطمة بنت كي هجي أحمد، ثم إلى روح هجي أحمد دحلان بن كي هجي أحمد، ثم إلى روح معمون بن كي هجي أحمد، ثم إلى روح كي هجي مصطفى بن هجي عبد الهادي، ثم إلى روح أخينا عثمان بن هجي عبد الحامد، ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، عن الله يعلي درجاتهم الجنة يكثر مثوبتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ أصحابنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والحروب والمعصية والذنوب والهموم والغم ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، ثم أن الله يشفي مرضانا يعافي مبتلانا dan menyembuhkan yang sakit di antara kita, juga keluarga kita, juga sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khususnya Zainal Abidin bin Kiai Haji Ahmad dan Hasan bin Muhammad Nur. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, la shifa ila shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman wala alama. Ya Kafi, Ya Wafi, Ya Hamid, Ya Majid, irfa' anhum kulla ta'abin shadid waqfihim minal haddi wal hadid wal marad shadid wal jaysh al adid waj'alhum nuran min nurik, izzan min izzik, nasran min nasrik, baha'an baha'ik, ata'an min ata'ik, hirasatan hirasatik, ta'idan min ta'idika ya dzal jalali wal ikram wal munah bil idham. As'aluka an takfiyahum min syarri kulli dhi syarrin innaka antallahu khaliqul akbar. ثم أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين، وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان، يبلغنا رمضان ويطول أعمارنا في صحة وعافية، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا مع اللطف والعافية بلا بلاء ولا بلوى، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Kita sampai di halaman 346 ya. Betul ya? Wa amal udhunu. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid darain. Amin. Wa amal udhunu fahiya min a'zamin ni'ami aidan. Di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai kenikmatan mata. Betapa pentingnya seseorang menjaga kenikmatan mata. Dan
kita juga sudah mengetahui apa saja yang dilarang dari penglihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakan hai Muhammad SAW kepada orang-orang yang beriman agar menundukkan pandangan matanya dan menjaga kemaluannya. Nabi juga mengatakan, "An-nadhrah sahmun masmum min sihami iblis, man tarakaha makhafatan minallahi a'tahu Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbihi." Sesungguhnya, atau Nabi mengatakan, pandangan mata itu adalah panah beracun dari panah iblis. Siapa yang meninggalkan pandangan mata yang diharamkan oleh Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya manisnya ibadah di dalam hati, di dalam hatinya. Kemudian telinga, begitu pula telinga termasuk salah satu anggota badan lain yang harus kita syukuri, sebab telinga ini merupakan nikmat yang teragung juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri hambanya. Wa qad khuliqat lil 'abdi liyastami'a biha kalama rabbih wa sunnata nabiyih. Telinga itu tercipta untuk hambanya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendengarkan, melalui kedua telinganya itu dia mendengarkan firman Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa sunnata nabiyhi, mendengarkan sunnah-sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mendengarkan itu tidak sama dengan kedengaran. Ada orang yang di rumahnya dipasang file. Kalau sekarang sudah tidak ada CD ya, dipasang file Al-Quran dari mulai juz pertama sampai juz terakhir. Tapi orang yang di dalam rumah itu tidak ada yang dengarkan, jalan ke kanan, jalan ke kiri, ngobrol sendiri. Tapi file Al-Quran itu dia nyalakan terus. Apakah dia termasuk orang yang mendengarkan Al-Quran dengan telinganya? Sama sekali tidak. Itu orang yang kedengaran suara Al-Quran tapi tidak mendengarkan. Orang yang dimaksud orang yang mendengarkan adalah orang yang menyimak bacaan Al-Quran tadi. Nah, begitu juga sunnah-sunnah nabinya Muhammad SAW. Mendengarkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah yang diriwayatkan di dalam hadis, di dalam sunan-sunan para ulama, di dalam Sunan Bukhari, di dalam Sunan Muslim, di dalam Sunan Tirmidzi, di dalam Sunan Nasa'i dan lain-lainnya. Begitu juga wa kalamal ulama wal hukama min salihi ibadillah, dan fungsi yang lain mendengarkan ucapan-ucapan para ulama. Termasuk saat ini kita sedang mendengarkan ucapan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia salah satu dari banyaknya para ulama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ucapan para hukama, jamak dari ahli hikmah, maksudnya hakim, orang yang memiliki hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang dibaluti dengan kebijaksanaan. Orang-orang ahli hikmah diantaranya seperti Luqman yang disebutkan di dalam surat Al-Luqman itu ya. Di dalam surat itu dia termasuk orang-orang hukama, ucapannya bijaksana, bisa mencerahkan hati seseorang. Dari kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Fungsikan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal tersebut. Pada intinya sebetulnya mengarahkan anggota badan itu untuk ketaatan, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita
manusia secara seutuhnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tidak diciptakan kecuali tujuan utamanya untuk beribadah, pastilah alat-alat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita tidak diciptakan pula kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengarkan firman Allah itu bagian dari ibadah, mendengarkan sunnah-sunnah Nabi bagian dari ibadah, begitu pula mendengarkan ucapan para ulama dan hukama. Fayastafidu bidzalika suluka sabil mardatillah. Melalui hal itu kamu bisa mendapatkan manfaat dalam rangka menempuh jalan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau telinga ini kita fungsikan untuk hal-hal yang baik, maka melalui telinga ini kamu bisa mendapatkan manfaat dalam perjalananmu menempuh ridha Allah Subhanahu wa taala, wa yantafi'a bihi fi ma'ashihi alladhi yasta'inu bihi ala ma'adihi a'ni al-udhun. Begitu pula karena kita manusia, pasti kita juga karena kita manusia hidup di dunia ini ada hajat yang kita perlukan untuk menyambung hidup. Kita tidak bisa hidup 24 jam mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah Nabi dan kalam ulama. Ada hajat hidup yang harus kita penuhi. Sebagai manusia, kita bukan malaikat. Telinga ini juga bisa berfungsi untuk bermanfaat bagimu, untuk kehidupanmu. Untuk kehidupanmu. Alladzi yasta'inu bihi ala ma'adihi, yang dari kehidupan itu bermanfaat bagi tempat kamu kembali nanti, yaitu akhirat. Telinga kita bisa kita fungsikan untuk memenuhi nafkah kita melalui telinga tadi. Karena kita punya telinga, kita bisa berjual beli, kita bisa pergi ke warung, kita bisa bertransaksi, kita bisa bekerja, kita bisa bekerja sama, kita bisa mengambil manfaat untuk kepentingan menyambung hidup kita. Yang kepentingan menyambung hidup itu ujung-ujungnya juga diperlukan dalam rangka sebagai sarana untuk tempat kembali kita adalah akhirat. Jadi semua itu jika kita arahkan kepada Allah dan kita arahkan untuk kepentingan tempat kembali kita nanti di akhirat, maka semua itu bisa tergolong ibadah. Tergolong ibadah. Nah, gunakan telinga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asgha biha ila istima'i ma harramallahu alaihi. Tapi kalau kau gunakan telinga kamu itu untuk mendengarkan, asgha itu berarti mendengarkan pula dengan seksama maknanya ya. Mendengarkan dengan seksama. Ila istima'i, kau luangkan telingamu itu untuk mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya. Seperti apa? Min kadzbin wa ghibatin. Mendengarkan ucapan-ucapan dusta. Apa ucapan dusta? Ucapan dusta itu ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita dengarkan, kita tahu yang diucapkan ini tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi kita ikut asyik mendengarkan ucapan tadi dengan seksama. Itu makanya sebagian ulama melarang kita menonton teater, drama. Sebagian ulama melarang. Kenapa? Sebab semuanya yang terjadi di situ kedustaan. Yang jadi bapak bukan bapak betulan, yang jadi ibu bukan ibu betulan, yang jadi anak bukan anak betulan. Nah, jadi kita dilarang nonton film, dilarang nonton teater, dilarang nonton lawak, dilarang. Sebagian besar ulama yang betul-betul berhati-hati melarang kita menonton hal-hal seperti itu, walaupun filmnya tentang film agama.
Di antaranya yang berpendapat seperti itu Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Muhammad Al-Haddad itu dia mengatakan di bulan Ramadan jangan nonton film walaupun film itu film agama. Kenapa? Sebab film itu bagian dari kedustaan. Karena yang main film itu semua tidak sesuai dengan kenyataan, tapi sebagian besar ulama mengatakan ya tidak ada masalah lah, itu namanya hiburan. Orang yang main film itu tidak berniat membohongi kita kan, tapi berniat menghibur. Jadi kalau kita mau nonton film ya ada ulama yang membolehkan, ya. Seperti Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu ya dia juga punya kelompok drama di Tarim sana, yang menghibur penduduk Tarim, main drama berpura-pura ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak, yang sebagian besar ulama di sana tidak menyepakatinya, tapi begitulah mereka, walaupun tidak sepakat dalam beberapa pendapat, mereka itu bisa hidup rukun. Nah kita bisa mengambil pendapat yang manapun asal ada dasar-dasar ulama, pendapat ulama. Tapi kalau kita mau menonton film pun ya nonton film yang bisa mendatangkan manfaat, atau nonton drama yang ada pesan-pesannya, bukan sesuatu yang menyesatkan atau sesuatu yang mesum umpamanya ya, ada hal-hal yang membangkitkan birahi. Sama juga ketika kita mendengarkan musik. Boleh enggak mendengarkan musik? Ini di sini ada enggak ini larangan? Tidak ada di sini, tidak ada berkaitan dengan musik dan lain-lain. Boleh atau tidak kita mendengarkan musik? Sebagian ulama membolehkan mendengarkan musik. Musik itu dibolehkan kita. Mungkin ada bedanya antara musik dengan nyanyian gitu ya. Kalau musik berarti menggunakan alat mungkin ya. Kalau nyanyian itu ya nyanyian seseorang, orang bernyanyi, mendengarkan nyanyian. Kalau mendengarkan nyanyian itu sendiri tidak ada perbedaan di antara ulama. Kalau nyanyian semuanya membolehkan, asalkan nyanyian itu nyanyian yang positif, bukan nyanyian yang negatif. Dalilnya dari zaman Nabi Muhammad itu banyak orang yang bersyair. Orang yang bersyair itu mendendangkan syairnya dengan liak-liuk lagu gitu ya. Bahkan kebiasaan orang-orang Arab itu kalau naik onta dalam kafilahnya itu ada satu orang yang mendendangkan lagu yang suaranya merdu, sebab onta itu punya zauk gitu ya, onta itu punya seni, onta itu ya, dia punya seni. Jadi onta itu disebutkan di dalam kitab itu dia akan berjalan sesuai dengan ketukan lagu. Orang yang mendendangkan lagu itu dikenal dengan hadi. Hadi itu orang yang mendendangkan lagu. Jadi kalau mau gaspol gitu, ontanya biar jalan cepat, lagunya yang iramanya, ketukannya cepat gitu ya. Iramanya, ketukannya cepat, ontanya jalannya akan cepat. Kalau mau jalannya santai, ya iramanya yang santai gitu ya, ketukannya yang lambat, ontanya akan berjalan lambat. Itu makanya Rasulullah pernah mengingatkan salah satu pendendang gitu ya, dari kalangan sahabatnya, saya lupa namanya siapa, Ambasah atau Anjasah, saya lupa gitu. Kata Rasulullah, mahlan, jangan keras-keras, kata Rasulullah SAW. Karena di dalam kafilah kita ini banyak kawarir, kata Rasulullah. Kawarir itu pecah belah. Jadi ini sahabat Rasulullah yang bertugas mendendangkan lagu itu, dia membawakan iramanya, ketukannya yang cepat, sehingga onta itu jalannya cepat. Di dalam kafilah Rasulullah SAW itu, kata Rasulullah, pelan-pelan, banyak pecah belah ini. Kalau ontanya jalannya cepat, nanti pecah belah ini, barang bawaan kita pecah semua. Ada ulama yang menafsirkan yang dimaksud
pecah belah di situ bukan barang, tapi hati seseorang yang peka, yang tidak kuat. Jadi ada orang yang kalau mendengarkan nyanyian yang indah, itu hatinya tidak tahan, gitu ya, bisa histeris. Dan itu ada betul dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang menafsirkan maksudnya pecah belah itu hati yang terlalu peka. Gitu ya. Ada banyak kisah mengenai nyanyian ini. Sebagian orang itu ada yang sampai mati mendengarkan nyanyian. Nabi Daud alaihissalam itu kalau membaca Zabur disebutkan di dalam, tapi itu bukan nyanyian, tapi liak-liuk indahnya untaian Zabur Nabi Daud itu, sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, gunung dan burung itu ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Dalam riwayat disebutkan Nabi Daud itu kalau membacakan Zabur, ibu-ibu itu sebagian besar melarang anak-anaknya yang masih kecil untuk ikut hadir di majelisnya, karena setiap majelis ada ratusan anak yang mati. Mati karena mendengarkan indahnya suara Nabi Daud. Jadi orang histeris itu memang ada dari dulu mendengarkan lagu, gitu ya. Tapi histerisnya dengar Zabur, histeris dengar untaian-untaian nyanyian yang bermakna, gitu ya. Kalau histeris dengarkan disco metal, ya kirim salam itu ya. Kesian sekali orang histeris dengar metal terus mati. Ya isinya apa itu yang dinyanyikan apa, gitu ya. Nah, kalau nyanyian yang keluar dari mulut seseorang, tidak ada khilaf di antara ulama. Semua membolehkan asalkan yang diucapkan itu sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang menyesatkan atau mesum. Tapi kalau alat musik, nah ini sudah ditambah lagi. Nyanyian plus alat musik. Alat musik itu terjadi khilaf di antara ulama. Tapi ulama ahlu sunnah wal jamaah, dia menghalalkan segala alat musik, kecuali alat musik yang zatnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu jelas tidak sepakat. Alat musik yang zat alatnya, alat musik itu kan cuma alat sebetulnya. Yang namanya alat itu sebetulnya tidak ada hukumnya, gitu ya. Seperti televisi. Hukumnya televisi apa? Kalau ada orang tanya, Ustadz, hukumnya televisi apa? Pertanyaannya ini sudah salah ini. Televisi kok ada hukumnya? Tidak ada hukumnya televisi itu. Pertanyaannya harusnya menonton televisi hukumnya apa? Nah itu baru betul. Tapi kalau televisi hukumnya apa? Oh, televisi itu benda. Benda itu tidak ada hukumnya. Pisau hukumnya apa? Lah pisau tidak ada hukumnya lah. Pisau itu alat. Kalau kamu gunakan untuk nusuk orang, nah itu baru. Nah, itu namanya kamu diharamkan membunuh. Bukan dengan pisau aja, dengan apapun. Dengan polpen kamu bunuh orang ya haram. Nah, tapi pisau itu sendiri alat. Tidak bisa kamu hukumi pisau itu halal atau haram. Televisi halal atau haram? Tidak ada hukumnya. Yang nonton televisi itu bisa menjadikan perbuatannya itu halal atau haram. Kamu buka apa di televisi itu? Kalau di televisi itu buka sesuatu yang bermanfaat, ya halal. Bahkan kadang-kadang bisa mendatangkan pahala buat kamu, mendengarkan kajian atau mendengarkan hal-hal yang positif lainnya. Tapi kalau mendengarkan hal-hal yang merusak iman kamu, haram. Televisi sendiri tidak ada hukumnya. Sama seperti orang sekarang, alat musik hukumnya apa? Alat musik kok hukumnya apa? Alat musik tidak ada hukumnya. Makanya tidak ada satu alat musik pun yang hukumnya haram pada hakikatnya. Pada hakikatnya tidak ada yang haram.
Karena alat itu tidak ada hukumnya. Tapi ada satu alat musik yang nas Nabi mengharamkan, yaitu alat musik mizmar. Hanya satu alat musik ini saja, mizmar. Mizmar ini bentuknya seperti suling tapi yang bunder gitu ya. Ada dua lubang gitu, ditiup keluar suaranya, disedot juga keluar suaranya. Itu biasa dipakai oleh orang-orang Badui di pegunungan. Nah, itu Nabi mengharamkan karena banyak dipakai oleh orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun dasarnya karena itu. Cuma karena Nabi menyebutnya mizmar, itu mazamir syayatin, kata Rasulullah SAW, akhirnya para ulama mengharamkan alat itu untuk berhati-hati. Nah, begitu juga para imam madhab. Para imam madhab, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, pada hakikatnya tidak ada alat musik yang mereka haramkan. Mereka kemudian berijtihad bahwa setiap alat musik yang dipetik hukumnya haram. Kenapa mereka berijtihad seperti itu? Karena dulu di masa itu yang menggunakan alat musik gambus yang dipetik itu, yang menggunakan alat musik gambus itu biasanya orang yang lalai. Kalau sudah ada gambus, ada wanita, ada arak. Atas dasar itu mereka mengharamkan setiap alat musik yang dipetik. Walaupun ulama kontemporer kemudian mengatakan pada saat ini orang yang megang alat musik baik yang dipetik atau yang tidak dipetik itu tidak identik, tidak mesti identik dengan kelalaian. Akhirnya mereka menghalalkan semua alat musik kecuali yang nas disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau ada orang yang mau berhati-hati, saya tidak mau pakai alat musik, ya silahkan. Tidak pakai alat musik juga tidak ada masalah. Tapi kalau ada orang pakai alat musik, ya jangan kamu setan-setankan, jangan ini setan, ini haram, ini enggak. Karena ada juga ulama yang berpendapat boleh. Nah, di masa Nabi Muhammad SAW ada yang menggunakan alat musik enggak? Ada. Di masa Rasulullah SAW, para sahabat disebutkan di dalam riwayat, orang-orang Ansar menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW pada saat masuk ke Madinah sambil bernyanyi mereka. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada, seperti untayan yang kita hafal semuanya itu ya. Itu dinyanyikan, dilantunkan oleh orang-orang Ansor. Nyanyi mereka nyambut Nabi Muhammad SAW. Dan bukan cuma nyanyi, di dalam kitab tafsir mengatakan mereka itu bernyanyi sambil membawa duf. Duf itu seperti apa itu? Rebana. Membawa rebana. Di depan Nabi. Nabi tidak mengharam-haramkan mereka. Lah kenapa kamu kok mengharamkan orang pakai alat musik? Nabi aja tidak mengharamkan mereka gitu ya. Walaupun kalau alat musik yang dipetik memang ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau ada orang yang mau menggunakan itu, menggunakannya dengan baik, maksudnya untuk hal-hal yang positif kita tidak bisa serta-merta mengharamkan karena ada pendapat yang membolehkan. Termasuk alat musik yang dipetik, biola. Loh, Ustaz itu digesek, ya tapi itu tergolong dipetik di dalam fikih. Kemudian piano itu alat musik yang dipetik, karena tutnya kita pencet, yang di dalam ada senarnya semua, itu memetik. Tapi kalau yang bentuknya apa itu, organnya, yang jadi elektrik, itu sepakat ulama halal. Walaupun nadanya biola, nadanya piano, nadanya gitar, tapi muncul dari elektrik, sudah tidak dipetik lagi. Wallahu alam, ini bab fikih.
tapi pada hakikatnya ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Kalau kita berpendapat alat-alat yang saya sebut tadi ada khilaf itu, kalau kita berpendapat itu haram, ya maka kita harus menjaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan. Kalau kita berpendapat bahwa alat-alat itu mengikuti pendapat yang membolehkan, berarti sah-sah saja kita mendengarkan lagu-lagu. Tapi kesepakatan di antara dua khilaf ini, dua perbedaan ini, mereka semua sama-sama mengharamkan lagu dan alat musik yang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, kalau kita hadir di konsernya apa? Orang Korea umpamanya konsernya. Nyanyinya yang dinyanyikan apa? Yang dinyanyikan apa itu? Saya tidak pernah dengar juga bahasanya Korea, saya tidak paham. Yang dinyanyikan apa? Saya tidak tahu. Harus tahu itu yang dinyanyikan apa. Terus di situ ikhtilat, campur laki perempuan. Tidak ada yang punya malu. Kadang-kadang orang berjilbab naik ke panggung dipeluk sama orang tidak tahu agama. Haram kita hadir di situ. Kita hadir di situ haram. Kalau lihat TV kan tidak hadir di situ. Masih ada khilaf. Nah, tapi kalau kita hadir di dalam acara, itu jelas-jelas haram, dosa. Kalau ada bencana turun ke situ, kita termasuk yang kena. Termasuk kena bencana di situ. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga konser-konser yang lainnya. Loh, kalau konsernya yang bagus, umpamanya konser sholawat, hadir di situ lah. Anak-anak kita zaman sekarang ini ada konser sholawat, bagus, untaiannya bagus, musik-musiknya juga bagus, males sholawat. Tapi begitu yang datang orang tidak jelas, yang diucapkan juga tidak jelas, pasien pertama, tiketnya mahal lagi, beli dia, beli. Bapaknya juga sama anaknya. Tapi kalau tiket sholawat, tidak ada respon sama sekali. Tidak ada respon. Loh, ini saya bicara konser sholawat, bukan konser yang kampungan ini, konser yang besar. Tidak ada respon. Karena bersolawat kepada Nabi, jadi dianggap sholawat itu kuno, ketinggalan zaman. Padahal itu hal-hal yang positif. Harusnya orang tua mengajak anak-anaknya itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dekat dengan sholawat. Karena nanti yang bermanfaat untuk anaknya itu kegandrungan terhadap sholawat kepada Rasulullah SAW, kegandrungan kepada hal-hal yang positif. Oke, kalau saya mau mendengarkan konser bukan sholawat, tapi konser itu positif, mengajak kita itu, mengajak kita untuk melestarikan bumi, mengajak kita untuk empati dengan orang miskin, dan di dalam konser itu rapi, laki perempuan tidak dicampur, masuk, tidak ada masalah. Walaupun bukan konser sholawat, tapi kalau sudah tidak jelas, dicampur jadi satu, tidak boleh kita datang. Termasuk acara pesta perkawinan yang di dalamnya ada, bukan konser namanya, ada apa itu? Musik, bukan musik, live musik ya. Ada live musik. Kalau ada live musik di situ tidak beres, live musiknya tidak beres, kita bukan cuma tidak boleh hadir, haram hadir. Haram kita hadir di situ. Tidak boleh. Walaupun itu saudara kita sendiri, tidak boleh kita hadir. Apalagi konser dangdut, dari mana mau berkah kawinnya? Habis gobil tuh tazwijah, habis itu orang telanjang, nari-nari dangdut. Dari mana ini akan berkah perkawinannya? Terus mau dapat keturunan yang seperti apa itu? Kalau mau berkah perkawinan itu, dijaga betul apa yang perjalanan dalam perkawinan itu dijaga. Nikahnya dijaga, laki perempuan dipisah, kemudian acara pesta perkawinannya juga dijaga, tidak dicampur. Ya, saya mau memeriahkan perkawinan, tidak harus dengan cara yang
haram. Ada cara yang halal, meriah juga pernikahannya. Tapi setan menjadikan orang itu kalau sudah syar'i, kalau sudah sesuai syariat, wah ini tidak meriah. Padahal sama. Ini tidak meriah. Apa itu? Acaranya musik live-nya apa ini? Lagu-lagu sholawat. Wah, kuno ini, tidak meriah ini. Begitu konser musik live-nya apa ini? Lagu A, lagu B yang menjadikan kita lalai. Kemudian nanti yang hadir di situ orang wanita berjilbab nari. La haula wala quwata illa billah. Kita hadir di situ haram, mendengarkan juga haram. Nah, ini hati-hati. Walaupun saudara sendiri. Jangan hadir. Karena hadir di tempat itu bentuk dari suatu persetujuan. Dan menyetujui sesuatu yang mungkar, yang menyetujui itu termasuk berbuat mungkar. Melestarikan kemungkaran. Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Wajib ini. Hendaklah dia merubah. Falyughayyirhu. Ustadz, ini yang nyuruh ibu saya, gimana ini? Ya sudah, kalau ibu kamu nyuruh kamu hadir, ya hadir sebelum acara itu dimulai kamu pulang. Atau ketika acara itu dimulai, tunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak betul. Kamu berdiri, tinggalkan tempat. Loh, malu Ustadz, masa berdiri dilihat orang? Lah yang berbuat maksiat aja tidak malu, kamu mau berbuat baik malu. Yang berbuat maksiat itu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak malu kepada kamu. Tapi kamu yang mau berbuat baik kok malu. Harusnya kan terbalik ini. Dunia ini terbalik. Orang mau berbuat baik malu, orang berbuat maksiat sekarang tidak malu di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memaafkan segala kesalahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telinga ini dijaga dari hal-hal yang haram, dari dusta, dari mendengarkan musik-musik yang buruk, dari mendengarkan ghibah, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dari mendengarkan ghibah. Sebab kata beliau, wa kalam gabih, dan ucapan-ucapan yang mesum, yang buruk, ucapan-ucapan mesum, yang kotor, yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang beriman. Yang ucapan mesum ini maksudnya ucapan yang membangkitkan birahi orang lain, mengingatkan dia kepada hal-hal yang buruk, yang haram. Siapa yang melakukan semua ini, faqad kaffaran ni'mah walam yashkurha, maka dia telah mengkufuri nikmat Allah, nikmat telinganya, walam yashkurha, dan dia tidak bersyukur kepada Allah atas kenikmatan telinga yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Li'annahu, karena qad ista'malaha fi ghairi ma khuliqat lahu, karena dia telah menggunakan telinga itu untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya telinga tersebut. Nah, tujuan telinga kita diciptakan itu untuk kita jaga di dunia ini, agar nanti kita di surga mendengarkan hal yang indahnya luar biasa. Apa yang kita indahin? Nikmat surga. Kenikmatan surga itu macam-macam. Kenikmatan surga itu ada kenikmatan fisik. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ada kebun-kebun, di bawahnya mengalir sungai. Ala sururim mutaqabilin, kita duduk di dipan-dipan, duduk bertelekan. Di dipan-dipan ada gembungnya. Mutaqabilin, saling berhadap-hadapan duduknya. Kenapa kok berhadap-hadapan? Ngobrol.
asyik ngobrol kita. Terus diedarkan cawan-cawan, minuman dengan berbagai macam jenis, sampai zanjabil ada disebutkan di dalam surat Al-Insan gitu ya, ada zanjabil. Jahe itu ada gitu ya. Jahe itu nanti ada di surga itu, tapi jahenya bukan kayak jahe kita gitu ya, lebih nikmat. Terus ada pemuda-pemuda surga yang selalu berdiri di samping kita, yang siap sedia menuang kalau air itu minuman kita kurang, langsung dia nuang lagi. Minuman kita kurang, dituang lagi. Berdiri di samping kita. Kata Allah, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura, wildanun mukhalladun bi akwabin." Wildan yang kekal, pemuda-pemuda surga yang kekal, yang selalu membawa cawan-cawan. Idza ra'aitahum, kalau kamu melihat mereka, pemuda-pemuda surga itu, hasibtahum lu'lu'am manthura, kamu akan menyangka mereka itu mutiara-mutiara yang bertaburan karena indahnya paras mereka. Lah itu kalau pemuda surganya seperti itu, bagaimana orang berimannya? Lebih indah lagi. Duduk di, itu pelayannya surga seperti itu ya, yang nuang minuman tadi. Di samping itu ada kenikmatan-kenikmatan maknawi yang lebih hebat daripada kenikmatan jasmani. Kenikmatan-kenikmatan maknawi itu diantaranya adalah mendengarkan untaian Al-Quran. Dalam sebuah riwayat, yang pertama membaca nanti Nabi Allah Daud. Kita dengarkan bacaannya. Bayangkan, dari Nabi Allah Daud membaca. Setelah Nabi Allah Daud, Nabi Muhammad SAW membaca. Kita mendengarkan. Bayangkan nikmatnya mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan telinga kita. Tapi kalau yang di dunia telinganya buat Korea, buat macam-macam itu, dangdut, buat ini, dari mana nanti di surga dia bisa mendengarkan untaian bacaan dari Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah SAW, nanti setelah aku membaca Al-Quran, Allah sendiri yang akan membaca Al-Quran. Penduduk surga itu akan mendengarkan bacaan Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan nikmatnya seperti apa. Kita aja kalau di dunia mendengar seorang qari yang mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang kita terkesima dari nikmatnya itu ya. Kalau ada qari yang hebat suaranya, kita dengarkan bacaannya, itu kita akan terkesima mendengarkan bacaan tersebut. Bagaimana kalau kita mendengarkan langsung dari pencipta seluruh qari ini ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan telinga kita dari bacaan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Nah, di antaranya ada kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Kata Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti kalian akan melihat Tuhan kalian di surga seperti kalian melihat bulan purnama ini. Jadi Rasulullah masih duduk di dalam satu majelis, tidak ada atapnya. Pada waktu itu bulan purnama penuh. Kalau bulan purnama kan bulannya tidak tertutup awan. Kata Rasulullah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nanti di surga kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama ini. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang berseri-seri ketika memandang Tuhannya, dari ayat ini diketahui bahwa memandang Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu kenikmatan nanti di surga.
seperti yang disebutkan di dalam ayat dan hadis. Nah, dari mana kalau mau memandang wajah Allah? Ya dari sekarang mata kita ini kita persiapkan. Kalau mau mendengarkan bacaan Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang telinga kita ini kita persiapkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan telinga mata kita di kemudian hari sampai kita wafat terjaga insyaallah dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Ghazali semoga Allah merahmatinya, dia berkata, wala tadhunnanna annal ithma yukhtassu bihil qailu dunal mustami'i. Suaranya kenapa? Sudah. Ini kita bahas bab telinga langsung mic-nya enggak kuat. Wala tadhunnanna annal ithma yukhtassu bihil ghailu dunal mustami'i. Kata Imam Ghazali, jangan engkau mengira dosa itu hanya dikhususkan bagi pengucap saja, sedangkan pendengarnya tidak dapat dosa. Jangan kau mengira seperti itu. Fa innal mustami'a syarikul qaili. Lihat ini. Ini berbahaya sekali. Pendengar itu berserikat dalam dosa pengucap. Orang yang mendengarkan itu ikut join dalam dosanya orang yang mengucap. Jika kamu mendengarkan, ya, jika kamu mendengarkan, wa huwa ahadul mughtabain, dan si pendengar itu termasuk salah satu dari dua yang menggunjing. Jadi kalau kita mendengarkan orang menggunjing, berarti pada hakikatnya yang menggunjing itu ada dua. Siapa yang menggunjing? Yang mengucapkan gunjingan itu dan yang mendengarkan gunjingan itu juga disebut menggunjing. Tidak bisa kita bilang, oh yang menggunjing kan bukan saya cuma dengarkan saja. Lah, kalau kamu mendengarkan, kamu tergolong orang yang menggunjing. Jadi apa yang dimaksud dengan mustami' di sini? Al-mustami' di sini adalah orang yang mendengarkan sesuatu yang diharamkan tanpa mengingkari ucapan tersebut. Kalau dia tidak mengingkari, artinya dia ikut menikmati atau minimal dia tidak peka. Jadi membiarkan itu, ya, tidak ada rasa, tidak ada percikan rasa cemburu ketika syariat Allah itu diterjang. Dia biasa-biasa, ya. Jadi dia tidak mengingatkan atau dia biasa-biasa saja, itu sama. Dia merestui atau dia biasa-biasa saja, itu sama. Nah, kalau ada orang ghibah di depan kita, kemudian kita merestui ghibah tadi, walaupun kita tidak ikut berghibah, merestui artinya menikmati ghibah tadi, berarti kita termasuk orang yang berghibah juga. Atau kita biasa-biasa saja, waktu mendengarkan ghibah itu kita biasa-biasa saja, kita tergolong orang yang ghibah. Jadi harusnya bagaimana supaya kita keluar dari lingkaran pendengar gitu, ya, pendengar orang yang ghibah atau pendengar hal-hal yang haram,
ketika mendengarkan seseorang yang berghibah, hati kita harus mengingkari itu. Nomor satu, mengingkari. Karena kalau hati kita tidak mengingkari, biasa-biasa saja, atau kita justru menikmati, merestui, maka walaupun kita tidak ikut berghibah, kita ini dihitung di sisi Allah tergolong orang yang berghibah. Begitu juga ketika kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan yang lainnya. Nah, nomor satu, ya kalau kita mendengar orang yang berghibah, ya kita mengingatkan supaya jangan berghibah. Satu. Kalau tidak bisa diingatkan, Ustadz, dari mana mau saya ingatkan? Itu bapak saya sendiri, itu ibu saya sendiri, umpama ini ya, atau itu lebih tua dari saya, Ustadz. Oh, jangan-jangan gurunya sendiri, itu guru saya, Ustadz. Dari mana? Loh, kalau kamu tidak bisa mengingatkan, kamu merubah pembicaraan. Tapi nomor satu, sebelum semuanya ini ya, sebelum beramar ma'ruf nahi mungkar, nomor satu, hati kita tidak terima terhadap ucapan itu dulu, mengingkari dulu. Kalau tidak ada mengingkari, ini bahaya ini ya. Nah, tapi karena ghibah itu, dosa itu kadang-kadang ya, jadi sesuatu yang salah, kalau sudah biasa dilakukan, jadi tidak seperti salah lagi. Termasuk diantaranya ya ghibah ini dosanya besar, tapi ya jadi tidak seperti dosa karena sudah terlalu sering dilakukan. Sama seperti orang nyembelih kambing gitu ya. Pertama kali mau nyembelih, gemeter badannya. Satu kali dia nyembelih, dua kali dia nyembelih, tiga kali dia menyembelih, ketagihan dia. Kalau ada kambing lagi yang mau disembelih, saya sembelih. Pertamanya gemeter. Nah, sama seperti itu. Dosa itu juga seperti itu. Dosa itu, pertama kali kita mau melakukan, takut gitu. Kedua kali, takutnya berkurang. Ketiga kali, berkurang. Keempat, nagih. Sudah tidak ada rasa takut lagi. Nagih. Na'udzubillah min dzalik. Kalaupun ada rasa takut, ya Allah, rasa takut itu tenggelam di dalam diri kita sehingga tidak sama sekali tidak berfungsi menahan kita dari perbuatan dosa tadi. Nasallallahu al-afiyah. Nah, jadi kalau kita melihat ghibah tadi, mendengar orang ghibah, pertama hati kita mengingkari. Nah, amar ma'ruf nahi mungkarnya, satu, mengingatkan, jangan berghibah. Itu kalau biasanya teman sendiri atau orang yang di bawah kita, anak kita sendiri tidak usah pakai panjang-panjang. Ghibah, jangan ghibah, selesai. Tapi kalau orang lebih tua dari kita kadang-kadang kesulitan. Kalau bisa kita ingatkan. Tapi kalau tidak bisa diingatkan, apa maksudnya tidak bisa? Kalau saya mengingatkan dia, situasinya akan jadi lebih parah. Kalau saya ingatkan, oh dia nanti jadi tambah ghibah ini nanti ya, tambah menunjukkan ke saya. Jadi kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dengan tindakan, kadang-kadang tidak dengan tindakan. Kalau kita tahu ketika kita bertindak lebih memperparah keadaan. Ya dengan cara membelokkan pembicaraan tadi. Umpamanya kita berada di dalam mobil, satu mobil itu ghibah semuanya. Ya kita ingatkan, kalau tidak bisa, ya kita belokkan, kita berusaha membelokkan pembicaraan. Kalau tidak bisa juga, tinggalkan tempat. Kalau tidak bisa meninggalkan tempat, seperti di dalam mobil, mobil tengah-tengah jalan saya tinggalkan, tidak bisa saya ajak ngikut kok di mobil itu. Saya keluar dari mobil itu ketinggalan padahal di luar kota ini. Kalau tidak bisa juga meninggalkan tempat, ya sudah, kamu berpegang kepada mengingkari perbuatan tersebut dan mendoakan orang-orang itu supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya mendengar. Nah, seperti halnya
orang yang mendengarkan ghibah termasuk salah satu dari orang yang berghibah, fal mustami' ilal khairi syarikun fi thawabihi wal mustami'u ila syarri syarikun fi ithmihi wallahu a'lam. Orang yang mendengarkan kebaikan yang keluar dari mulut seseorang, maka dia join dalam pahalanya tanpa mengurangi pahala yang mengucap. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran, kemudian kita mendengarkan bacaan itu dengan seksama, kita dapat pahalanya orang yang baca Al-Quran itu. Makanya kalau tadarus, giliran orang lain yang ngaji, kita jangan mainan HP. Rugi kita, tidak dapat pahalanya. Ini kalau ada orang tadarus itu. Giliran dia ngaji, dia baca, begitu sebelahnya ngaji, dia buka HP. Namanya tadarus itu kan saling deres, saling membaca satu dengan yang lain, saling mendengarkan. Kalau ada orang yang lain yang membaca, dia ikut mendengarkan. Kalau orang lain baca, dia ngelamun, namanya kamu bukan tadarus itu. Kalau yang dibaca satu juz, kamu dengarkan cuma bagian kamu tok, ya namanya kamu tidak satu juz bacanya. Supaya dihitung kamu ikut satu juz, jadi orang tadarus itu seperti orang arisan gitu loh ya. Semuanya dapat. Nah caranya biar dapat ya ikut hadir. Ketika orang lain baca, dia ikut mendengarkan. Kalau dia ikut mendengarkan, pahalanya orang baca itu kamu mendengarkan, kamu dihitung seperti baca juga. Kalau kamu tidak ikut mendengarkan, ya kamu dihitung baca apa yang kamu baca aja. Yang sebelah-sebelah kamu baca itu kamu tidak dihitung membaca. Pahalanya dapat tidak? Dapat pahalanya, kamu dapat pahala satu juz utuh. Kenapa? Sebab al-mustami' ilal khairi syarikun fi thawabihi, fi ajrihi atau fi thawabihi. Dia berserikat atau join dalam pahalanya. Ada orang berzikir Allah, 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 la ilaha illallah. Sebelahnya orang duduk mendengarkan dengan seksama. Dia ikut dapat pahalanya. Ada orang berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, berdoa kepada Allah, dia duduk di sebelahnya mendengarkan doa itu. Amin, amin, amin. Dia dihitung seperti orang yang berdoa, dapat pahalanya doa, dan aminnya itu hasil juga nanti. Nah, ada seorang guru mengajar, dia mendengarkan dengan seksama, dia dapat pahalanya mendengarkan tadi. Dapat pahalanya. Ini manfaat sekali kalau kita menggunakan telinga kita ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, wal mustami'u ila syarri syarikun fi itsmihi, dan orang yang mendengarkan hal-hal yang buruk, mendengarkan loh ini ya. Berarti hatinya itu menerima itu. Mendengarkan hal-hal yang buruk, dia ikut join dalam dosa ucapan buruk tadi. Nah ini penting sekali kita mengarahkan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Nah di masa ini banyak sekali ucapan-ucapan atau berita-berita yang tidak baik, yang menggoyahkan iman kita, berita-berita yang membangkitkan hal-hal yang negatif di dalam diri kita, atau suara atau ucapan yang menjadikan kita itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup telinga kita dari hal-hal yang seperti itu. Dan itu mujahadah, tidak gampang gitu ya. Menjaga telinga kita dari hal-hal yang tidak baik itu tidak gampang. Nah, biasanya orang itu fudul. Coba kalau ada orang ngomong dari jauh bisik-bisik,
dia langsung fudul, dia mau tahu ini ya. Ini ngomong apa ini orang ya. Atau kita lihat HP zaman sekarang, oh ada sesuatu yang buruk, padahal sudah hampir tidak kedengeran. Kan itu berarti nikmat dari Allah, kamu tidak diizinkan dengarkan sesuatu yang buruk. Diulang-ulang sama dia, ditempel di telinga. Wah ini berarti sudah ingin sekali mendengarkan hal yang buruk. Nah, akhirnya dia berserikat dalam perbuatan dosa tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jaga telinga kita dari hal-hal yang tidak baik. Sebetulnya di antara cara yang paling jitu itu membentuk komunitas yang positif. Nah, sebetulnya majelis kita ini termasuk komunitas yang positif. Dengan kita membaca kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini sudah membuktikan insya Allah bahwa kita itu sebetulnya memiliki visi dan misi yang sama di dalam hidup ini, tinggal ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang belum saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, atau tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling wasiat-wasiat, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Kalau ini kita galakkan, maka setan akan jauh dari kita. Takut dia karena kita satu dengan lain saling support gitu ya, kuat. Tapi kalau kita hidupnya nafsi, belum di akhirat sudah nafsi ini ya, apalagi di akhirat ya. Nafsi, Allah yang penting hidupku. Orang lain mau maksiat silahkan, orang lain mau jatuh ke lembah murka Allah silahkan, yang penting aku enggak. Wah ini enggak bisa ini, karena setan itu terorganisir. Setan itu enggak jalan sendiri, terorganisir dia. Iblis itu ada rajanya, iblis ada penasehatnya, ada menterinya, ada panglimanya, ada pion-pionnya, menteri-menterinya. Iblis ini sangat terorganisir, rapi manajemennya iblis ini. Nah kalau kita mau jalan-jalan sendiri, itu seperti domba yang keluar dari kelompoknya, gampang diterkam oleh serigala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi teman-teman kita, sahabat kita, melindungi umat Nabi Muhammad SAW dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut amal lisan, mengenai lisan. Panjang umur, selamat semua insyaallah, sehat walafiat. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.